شیر دل، جاسوسی، فرار، ہمت، سرفروشی، وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے والے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان، دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دل۔ ابھی تک کسی کو یہ شائبہ نہیں ہوا تھا کہ میں اصلی دھرم چند نہیں ہوں، بلکہ اس کا ہم شکل ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور دھرم چند بن کر ان کے پاکستان دشمن منصوبوں کو خاک میں ملانے کا جتن کر رہا ہوں۔ دن کے 11 بجے مجھے لاہور سے بٹ صاحب کا فون آ گیا۔ یہ فون میں نے اپنے دفتر کے نیچے تہہ خانے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کی گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کوڈ الفاظ میں بٹ صاحب نے اپنی شناخت بتائی۔ میں نے بھی کوڈ الفاظ میں کہا کہ تہہ خانے میں جا کر بات کروں گا۔ بٹ صاحب یا ملک صاحب سے ٹیلی فون پر عام اردو یا پنجابی زبان میں بم دھماکوں کے متعلق باتیں کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ باتیں پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی باتیں تھیں۔ خطرہ اگر تھا تو صرف یہ کہ کہیں شیلا دھر جو میری نقلی مسلمان بیوی بن کر رہ رہی ہے ہماری باتیں نہ سن لیں۔ اس کا میں نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ تہہ خانے والا ٹیلی فون بالکل الگ تھا، اس پر اگر کوئی بات کر رہا ہو تو گھر کے دوسرے فون پر اس کی باتیں نہیں سنی جا سکتی تھیں۔ شیلا ویسے بھی اس وقت بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ میں نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ یہاں بٹ صاحب نے دوبارہ فون کیا اور مجھے جو کچھ بتایا وہ یہ تھا کہ صبح ہی سے پولیس کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ سفید کپڑوں میں پولیس کے گارڈز ریگل سنیما والے بس سٹاپ کے ارد گرد تعینات کر دیے گئے تھے۔ صبح کے وقت جو پہلی بس کرشن نگر سے چھاؤنی کی طرف روانہ ہوئی اس میں بھی سفید کپڑوں میں ملبوس پولیس کے 3 آدمی سوار ہو گئے۔ وہ مسافروں کی نقل و حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کسی مسافر کے پاس کوئی تھیلا نہیں تھا۔ ریگل بس سٹاپ پر بس کھڑی ہوئی تو اس وقت بھی کوئی مسافر تھیلا وغیرہ سیٹ کے نیچے رکھ کر نہ اترا۔ اس کے باوجود ریگل بس سٹاپ پر ایک خفیہ پولیس والے نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ سارے مسافر گھبرا کر بس میں سے چھلانگے لگاتے ہوئے نیچے کود گئے اور بس سے دور بھاگ گئے۔ اس وقت بقول بٹ صاحب وہ ملک صاحب کے ساتھ ایک طرف درختوں کے پاس کھڑے تھے۔ بس کو پروگرام کے مطابق ایک خالی جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا اور ڈرائیور بھی بھاگ گیا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے، کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ خفیہ پولیس والوں نے اگرچہ دیکھ لیا تھا کہ بس کی کسی سیٹ کے نیچے کوئی تھیلا نہیں ہے، مگر بٹ صاحب نے کہا کہ بس 20 منٹ الگ جگہ پر خالی جگہ کھڑی رہے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ بھارتی دہشت گرد اس بس میں سوار نہیں ہوا تھا۔ وہ دوسری بس پر کرشن نگر سے سوار ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پٹسن کا تھیلا تھا جس میں ڈالے ہوئے پرانے کپڑے باہر ہی سے دکھائی دے رہے تھے۔ بم ان کپڑوں میں چھپایا گیا تھا۔ خفیہ پولیس والے بھی اس بس میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر کے ہاتھ میں تھیلا ہے۔ انہوں نے جنرل پوسٹ آفس کے بس سٹاپ پر نیچے اتر کر آگے بٹ صاحب کو موبائل پر اطلاع کر دی کہ ایک مسافر کے پاس تھیلا ہے، شاید اسی میں بم ہے۔ بٹ صاحب نے کہا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مسافر کو کچھ نہیں کہیں گے، اسے ریگل تک آنے دو۔ ریگل چوک میں پہلے ہی سفید کپڑوں میں پولیس اہلکار سواریوں کی شکل میں موجود تھے۔ جیسے ہی بس ریگل کے سٹاپ پر رکی، بھارتی دہشت گرد نے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال کر بم کی ٹائم ڈیوائس کا ہک اوپر کر دیا۔ تھیلے کو اس نے اپنے پاؤں کے پاس رکھا ہوا تھا۔ 2-3 سواریاں نیچے اتری تو دہشت گرد نے تھیلے کو پاؤں سے سیٹ کے نیچے کیا اور خود بھی نیچے اتر گیا۔ بٹ صاحب، ملک صاحب اور خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے اس آدمی کو مشکوک حالت میں جاتے دیکھا، مگر انہیں اس آدمی کو پکڑنے کے آرڈرز نہیں تھے۔ یہ آدمی ایک طرح سے وہ چھوٹی مچھلی تھا جس کو بنسی کے منہ پر لگا کر پاکستان کی پولیس نے باقی بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑنا تھا۔ اس مسافر کے اترتے ہی خفیہ پولیس والوں نے ایک بار پھر سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ مسافروں میں وہی بھگدڑ مچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس خالی ہو گئی۔ ہدایات کے مطابق پولیس کے اپنے ڈرائیور نے بس کو وہاں سے چلا کر بڑی تیزی کے ساتھ ایک ویران سی جگہ پر درختوں کے نیچے کھڑا کر دیا۔ ٹھیک 7 منٹ کے بعد بس میں زوردار دھماکہ ہوا اور بس کو آگ لگ گئی۔ وہاں شور مچ گیا اور سواریاں جو دور کھڑی یہ سوچ رہی تھیں کہ بس میں جو سانپ آ گیا ہوا ہے اسے مار دیا گیا ہوگا اور بس واپس سٹاپ پر آ جائے گی۔ بس کے دھماکے اور آگ کو دیکھ کر وہ اور دور بھاگ گئی۔ بٹ صاحب نے فون پر مجھے کہا، یہ ہماری سول سروس کی زندگی کا پہلا ایسا موقع ہے کہ مجرم ہمارے سامنے موجود تھا، مگر ہم اسے کسی مصلحت کی وجہ سے پکڑ نہیں سکتے تھے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، فکر نہ کریں، یہ مجرم میری قید میں ہی ہیں۔ بہت جلد یہ خود ہی نہیں بلکہ اپنے باقی 3 دہشت گرد ساتھیوں کے ساتھ آپ کی گرفت میں آ جائے گا۔ میں نے اس کے بعد بٹ صاحب سے کہا کہ وہ میری آئندہ ہدایات کا انتظار کریں، میں ان سے جلد رابطہ کروں گا۔ دھماکے کی خبر 1 گھنٹے کے اندر اندر بھارتی سفارت خانے میں پہنچ گئی۔ پرکاش کھنہ نے مجھ سے فون پر خفیہ الفاظ میں کہا کہ میں آپ کی کاٹن سے تیار کردہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں پرکاش کھنہ کی آواز کو پہچانتا تھا۔
میں نے کہا آپ کسی بھی وقت دفتری اوقات میں ہمارے دفتر تشریف لے آئیں۔ پرکاش کھنہ نے کہا میں 3 بجے آ سکتا ہوں۔ 3 بجے کا مطلب تھا کہ وہ رات کے 10 بجے مجھے پہلے سے طے شدہ جگہ پر ملنے آ رہا ہے۔ میں 10 بجے وہاں پہنچ گیا۔ وقت یوں طے کیا جاتا تھا کہ وہ جو وقت بتاتا یا میں جو وقت بتاتا اس میں ہم 7 گھنٹے جمع کر لیتے۔ پرکاش نے 3 بجے کا وقت بتایا تھا، میں نے اس میں 7 کا حصہ جمع کر دیا اور حاصل 10 آیا۔ چنانچہ ٹھیک 10 بجے ہماری طے شدہ جگہ پر ملاقات ہوئی۔ پرکاش کہنے لگا لاہور میں بم دھماکہ ضرور ہوا ہے مگر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے بس پہلے ہی خالی کروا لی تھی اور اسے ایک طرف لگا دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تمہارے خیال میں؟ میں نے سوچنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا کچھ کہا نہیں جا سکتا، معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ پولیس کو شک پڑ گیا ہوگا کہ بس میں کسی مسافر نے بم رکھ دیا ہے۔ وہ بولا ایسی صورت میں پولیس کو بس کی تلاشی لے کر کچھ نہ ملنے کے بعد مسافروں کو دوبارہ بس میں بٹھا دینا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ پولیس نے بس کو ایک خالی جگہ پر اس وقت تک کھڑا رکھا جب تک بم چل نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہمیں کیسری لال ہی بتا سکتا ہے کیونکہ وہ بم رکھنے کے بعد موقع واردات سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ پرکاش کھنہ نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا کیسری لال لاہور سے واپس آ گیا ہوگا، چلو ان کے ٹھکانے پر چل کر اس سے معلوم کرتے ہیں۔ کیسری لال ان 3 بھارتی دہشت گردوں میں سے ایک کا نام تھا جن کو میں بمبئی سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ پرکاش کھنہ اپنی چھوٹی سی پرانی جیپ میں بیٹھ کر آیا۔ ہم جیپ میں بیٹھے اور اسلام آباد شہر کے باہر ویران پہاڑیوں میں اس مقام پر آ گئے جہاں دہشت گردوں کو ہم نے چھپایا ہوا تھا۔ کیسری لال لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ ہم نے اس سے ساری بات پوچھی تو اس نے کہا ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں نے بس کی سیٹ کے نیچے بم والا تھیلا رکھ کر نیچے اترا، کسی نے شور مچا دیا کہ بس میں کالا سانپ گھس آیا ہے۔ یہ سن کر مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے مسافر چھلانگے لگا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بس کو بھی ایک طرف لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں دھماکہ ہو گیا کیونکہ میں نے اترنے سے پہلے بم کی ٹائم ڈیوائس کا ہک اوپر اٹھا دیا تھا۔ پرکاش کھنہ ہنس کر بولا تو اصل بات یہ تھی۔ میں بھی یہ سن کر حیران ہوا کہ بس میں سے سواریاں کیوں اتر گئی تھی۔ میں نے فوراً پرکاش کھنہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا سانپ کا سن کر تو سواریوں نے ادھر ادھر چھلانگے لگانی ہی تھی۔ پھر میں نے دہشت گرد کیسری لال سے پوچھا تم کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہیں یہ احساس تو نہیں ہوا کہ تم کسی کی نگاہ میں آ گئے ہو؟ کیسری لال بڑا تربیت یافتہ دہشت گرد تھا، کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہاں تو لوگ سانپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے خود سانپ کو دیکھا ہے، اس نے پھن اٹھا رکھا تھا، کوئی کہتا کسی سپیرے کی ٹوکری سے نکل آیا ہوگا۔ خیر سارے شک شبے دور ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کی دوسری واردات کے لیے لاہور کی ایک شیعہ مسجد کو منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کے درمیان مذہبی منافرت کو ہوا دینا تھا، کیونکہ اگر شیعوں کی مسجد میں دھماکہ ہوتا اور شیعہ بھائی شہید ہوتے تو سب یہی سمجھتے کہ یہ دھماکہ سنیوں نے کروایا ہے۔ میں اس واردات کے حق میں نہیں تھا مگر پرکاش نے کہا بمبئی شیو سینا کے ہیڈ آفس سے آرڈر موصول ہوا ہے کہ لاہور کی کسی شیعہ مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ بھی کی جائے اور بم بھی پھینکا جائے۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ مجبوراً مجھے 2 بھارتی دہشت گردوں کو اس واردات کے لیے تیار کرنا پڑا۔ کیسری لال ایک بم دھماکہ لاہور میں کرایا تھا، دوسری واردات کے واسطے ہم نے باقی اور دہشت گردوں کی ڈیوٹی لگائی۔ ان میں سے ایک کا نام پوپٹ لال اور دوسرے کا گردھاری تھا۔ میں نے اس وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں مسجد میں دھماکہ نہیں ہونے دوں گا اور نمازیوں پر فائرنگ بھی نہیں ہونے دوں گا، لیکن مجھے گردھاری اور پوپٹ لال کو بم اور اسلحہ دے کر لاہور بھجوانا ہی پڑا۔ جب وہ بس میں سوار ہو کر پنڈی سے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے تو میں نے لاہور بٹ صاحب کو فوراً فون پر اطلاع کر دی کہ اس حلیے کے 2 بھارتی دہشت گرد اس نمبر کی بس میں پنڈی سے لاہور آ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے چاہے انہیں پکڑ لیں یا انہیں وہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور بم بھی ایک لفافے میں ہے۔ بٹ صاحب نے کہا فکر نہ کرو حیدر علی، تم سمجھو کہ یہ بھارتی دہشت گرد جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے بٹ صاحب کو بتا دیا کہ یہ دونوں دہشت گرد صبح کی نماز کے وقت لاہور کی ایک شیعہ مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ کرنے اور بم دھماکہ کرنے آ رہے ہیں اور انہیں کسی حالت میں بھی نہ چھوڑا جائے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو نہ جانے کتنے ہی نمازی شہید ہو جائیں گے۔ ٹیلی فون پر یہ پیغام دینے کے بعد میرا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گردھاری اور پوپٹ لال بادامی باغ کے اڈے پر ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ دونوں بھارتی دہشت گرد صبح کے وقت پنڈی سے بس میں سوار ہو کر لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور میں بھارتی سفارت خانے کا ایک آدمی موجود تھا جس نے ان دہشت گردوں کی نگرانی کرنی تھی، اور دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت انہوں نے کسی مسجد میں جو دھماکہ اور فائرنگ کرنی تھی اس کی پوری رپورٹ پرکاش کھنہ کو سفارت خانے کے ذریعے بھجوانی تھی۔ اس رات ہمارے گھر میں کوئی پارٹی نہیں تھی۔ شیلا کہنے لگی ڈارلنگ چلو آج کوئی فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا VCR پر کوئی فلم لگا لو۔ وہ بولی نہیں، فلم سنیما ہال میں بیٹھ کر دیکھیں گے اور انگریزی فلم دیکھیں گے، کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ شام کو ہم دونوں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے اور اسلام آباد کے ایک ریستوران میں آ گئے۔ یہاں پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اس آدمی کو میں نے پہلے اس وقت دیکھا جب میں اور شیلا اپنی کوٹھی سے نکلے تھے۔ یہ آدمی کچھ فاصلے پر اپنی کار کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ دبلے جسم کا آدمی تھا،
उसने बुशर्ट और नसवारी पतलून पहन रखी थी। उसकी गाड़ी भी पुराने मॉडल की थी। मैंने कोई ख्याल न किया। जब हमारी गाड़ी सड़क पर चढ़ने के बाद उसके करीब से गुजरी तो उस वक्त मैंने उसकी शक्ल भी देख ली थी। आम शक्ल का नौजवान था। जब मैं रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था तो मैंने दोबारा उस आदमी को देखा। वो भी अपनी कार पार्क कर रहा था। मैंने उसे इत्तेफाक समझकर शीला के साथ रेस्टोरेंट के ओपन एयर लॉन में आकर बैठ गया। खाने का ऑर्डर दिया और हम बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वही आदमी हमसे कुछ दूर एक खाली मेज पर बैठा सिगरेट पीते हुए हमारी जानिब देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे यकीन हो गया कि ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये पाकिस्तानी खुफिया पुलिस का आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया पुलिस को मेरे बारे में भट्ट साहब और मलिक साहब ने सरसरी तौर पर बता दिया था कि मैं भी उनका ही आदमी हूँ। मैं सोचते सोचते जिस कुदरती नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि लाजमी तौर पर भारतीय सिफारत खाने का जासूस है जिसे हमारी निगरानी पर रखा गया है। ये बात मुझे बटाले में जयदेव ने बताई थी कि हमारा जो आदमी किसी सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है, भारत का सिफारत खाना उस आदमी की बराबर निगरानी करता है और उसकी रिपोर्ट मुरतब करके हफ्ते में 2 बार सिफारत खाने के जरिए नई दिल्ली इंडियन हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की रॉ ब्रांच के चीफ को पहुंचा दी जाती है। पहले मैं अपने तौर तरीकों से कुछ लापरवाह सा हो गया था, क्योंकि मैं अपने मुल्क में था। दूसरे मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान बनकर वहां रह रहा था, जो कि हकीकत में मेरा असली रूप था। लेकिन अभी मेरा असल मिशन मुकम्मल नहीं हुआ था। मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए अभी वापस हिंदुस्तान भी जाना था और धर्मचंद बनकर वहां दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटरों को और पाकिस्तान आने जाने वाले दहशतगर्दों को खत्म करना था और इसके लिए मुझे बड़ी सूझबूझ, अक्लमंदी और एहतियात की जरूरत थी। चुनाचे उस भारतीय सिफारतकार जासूस को ताक़ुब में देखकर मैं मोहतात हो गया। ये जासूस भारतीय जासूसों के या दहशतगर्दों के पीछे सिर्फ ये देखने के लिए लगाए जाते थे कि कहीं ये पैसों के लालच में आकर दूसरे मुल्क की पुलिस के साथ मिलकर डबल एजेंट का किरदार तो नहीं अदा कर रहे। इस लिहाज से मैं बेफिक्र था, क्योंकि मैं इस बात का खास तौर पर एहतमाम कर रहा था कि कोई पुलिस या खुफिया पुलिस का आदमी मुझसे न मिले। इस बात की भट्ट साहब और मलिक साहब ने भी मुझे खास तौर पर ताकीद की थी कि मैं किसी पुलिस अफसर को अपने यहाँ किसी दावत पर न बुलाऊं और न किसी ऐसे अफसर से दोस्ती पैदा करूं। अगर मुझे कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि कहीं लाहौर का मेरा कोई जानने वाला अचानक सामने आकर मुझे पहचान न ले और हैदर अली कहकर ये न कहे कि तुम इतनी देर कहाँ गायब रहे, तुम्हारी दुकान भी सुना है कि तुमने बेच दी है। ये बातें अगर शीला ने भी सुन ली तो मेरे हक में जहर कातिल साबित हो सकती थी और भारत में मेरे सीक्रेट मिशन का सारा प्रोग्राम खाक में मिला सकती थी। और ये भी हो सकता था कि भारतीय सिफारतकारों को मेरी असलियत का पता चल भी जाए, मगर वो उसे मुझ पर जाहिर न करें और मुझे यही तासुर दें कि वो मुझे धर्मचंद ही समझ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी बहाने से भारत वापस बुला लें और भारत की सरहद पर कदम रखते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे एक तो मैं अपने घर पर जो दावतें देता उनमें लाहौर के किसी आदमी को न बुलाता, दूसरे पब्लिक मकामात पर मैं कभी पैदल न जाता और शॉपिंग सेंटरों में भी शीला के साथ जाने से गुरेज करता। इस एतबार से ये भारतीय जासूस जो मेरे पीछे लगा दिया गया था उस वक्त तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जब तक उसको ये मालूम नहीं हो जाता कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ बल्कि उसका हम शक्ल हूँ और उसका रूप धार कर ये सारा खेल खेल रहा हूँ। और दूसरे ये कि वो मुझे किसी पुलिस वाले या खुफिया पुलिस वाले से बातचीत करते नहीं देख लेता, और ये दोनों बातें नामुमकिन थी। शीला जो मेरे साथ मेरी नकली मुसलमान बीवी की हैसियत से रह रही थी, मुझे सर से पांव तक धर्मचंद ही समझती थी। मैं रात को अलग कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर सोता था। शीला ने कई बार रात को मुझे डबल बेडरूम में ले जाने की कोशिश की, मगर मैंने भरपूर मुदाफियत की और उसे साफ साफ कह दिया कि मैं ये हरकत कभी नहीं करूंगा। वो मुझे नकली मुसलमान समझ रही थी। अगर उस पर यह राज फाश हो जाता कि मैं हकीकी तौर पर भी मुसलमान हूँ और धर्मचंद नहीं हूँ तो आप सोच सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद फिल्म देखने चल दिए। फिल्म के दौरान मैं सिनेमा हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखता रहा, मगर सिफारत खाने का जासूस मुझे गैलरी में कहीं नजर न आया। गैलरी में रश नहीं था, बमुश्किल 20-30 आदमी बैठे हुए थे, उनमें भारतीय जासूस नहीं था। हम फिल्म देखकर बाहर निकले तो मैंने खास तौर पर देखा कि उस आदमी की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। हम लोग अपने घर में आ गए। शीला से मैंने उस आदमी के बारे में कोई बात न की। दूसरे रोज सुबह की नमाज के वक्त भारतीय दहशतगर्द पोपटलाल और गुरधारी ने एक मस्जिद में बम का धमाका करना था। मुंह अंधेरे मेरी आंख खुल गई। शीला का कमरा बंद था। मैं नीचे तय खाने में चला आया। मुझे यकीन था कि लाहौर से भट्ट साहब या मलिक साहब का टेलीफोन जरूर आएगा। अभी मैं तय खाने में आकर टेलीफोन की तपाई के पास सोफे पर बैठा ही था कि फोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से भट्ट साहब की आवाज आई, सारा मामला ठीक हो गया है। उसके बाद उन्होंने सारे वाक़े की जो तफसील बताई उसका मुख्तसर खुलासा ये था कि मेरी इत्तला पर पुलिस के मुसल्लह गार्ड ने लाहौर रावलपिंडी बस स्टैंड को घेरे में ले लिया। वजह ये बताई कि चूंकि पिछले दिनों शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बम के धमाके हुए हैं, इसलिए लाहौर में दाखिल होने वाली हर बस की तलाशी ली जाती है।
बट साहब ने फोन पर बताया कि हमने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि बस में से कोई मक्खी भी उड़कर पुलिस के घेरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। चुनाचे सब मुसाफिरों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया और उनकी तलाशी शुरू हो गई। भारतीय दहशतगर्द ने ये चालाकी की थी कि बस से निकलते वक्त बम वाला थैला अपने पिस्तौल के साथ बस की सीट के नीचे रख दिया। बट साहब कहते हैं कि मेरे बताए हुए हुलिये से उन्होंने दोनों दहशतगर्दों को पहचान लिया और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। तलाशी के दौरान किसी के पास कोई बम पिस्तौल वगैरह न निकला। बट साहब कहते हैं कि हमें अच्छी तरह मालूम था कि दोनों दहशतगर्दों ने बम का थैला बस में ही छोड़ दिया होगा और वो उसकी मिल्कियत से इनकारी हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। जब पुलिस ने मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली तो बस की पिछली सीट के नीचे से एक थैला बरामद हुआ जिसमें इंतहाई ताकतवर देसी साख्त का बम था। पुलिस ने पूछा कि ये थैला किसका है। किसी ने ये न कहा कि ये थैला मेरा है। दोनों दहशतगर्द भी खामोश रहे। पुलिस ने अपने एक आदमी को मंसूबे के मुताबिक मुसाफिरों में शामिल कर दिया। उस आदमी ने कहा, जनाब ये थैला इन दोनों आदमियों का है। मैंने खुद इनमें से एक को बस में से बाहर निकलते वक्त थैला सीट के नीचे रखते देख लिया था। बट साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया कि इन दोनों आदमियों को हथकड़ी लगा दी जाए। गुरधारी और पोपट लाल ने जब देखा कि अब वो बच नहीं सकते तो उन्होंने ट्रेनिंग के कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए ये हरकत की कि एक तरफ को दौड़ पड़े। बट साहब का कहना था कि इन दहशतगर्दों ने हमारा काम आसान कर दिया। पुलिस ने उन्हें भागता देखकर उनके पीछे दौड़ लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग की। ये महज दिखाने के लिए थी। चूंकि दोनों भारतीय दहशतगर्दों को पहचान लिया गया था और एकदम भाग उठने से उन्होंने खुद अपने दहशतगर्द होने की तस्दीक कर दी थी। चुनाचे कुछ दूर तक उनका ताक़ुब करने के बाद दोनों को गोलियों से उड़ा दिया गया। लाशों का मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि दोनों हिंदू थे। थोड़ी देर बाद ये खबर भारतीय सिफारत खाने में भी पहुंच गई। प्रकाश खन्ना ने मुझे फोन पर कहा कि मैं फुला जगह आ रहा हूं, जरूरी बात करनी है। इससे पहले मुझे भट्ट साहब की जबानी फोन पर सब कुछ मालूम हो चुका था। खुफिया जगह पर मेरी और प्रकाश खन्ना की मुलाकात हुई। वो सर पकड़कर बैठ गया। आप लोगों ने उनको यही ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस आए तो उनके आगे दौड़ना शुरू कर दो और पुलिस पर फायरिंग भी करो। भारतीय सिफारत खाने को यह खबर भी पहुंची थी कि जब पुलिस ने हवाई फायर किया तो गुरधारी और पोपट लाल ने भी जवाब में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस बार इल्जाम मुझ पर नहीं, बंबई के इंस्ट्रक्टर्स पर आया था जिन्होंने दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी। मैंने बज़ाहिर हैरान सा होकर पूछा, बात क्या हुई है खन्ना जी, खुलकर बताएं। वो माथे पर से हाथ हटाते हुए बोला, महाराज बात क्या होनी थी। बादामी बाग के अड्डे पर पुलिस ने मुसाफिरों को उतार कर तलाशी ली। पुलिस तो 2-3 दिनों से हर बस की तलाशी ले रही है। गुरधारी और पोपट को चाहिए था कि बस बम में रखा था तो अपने पिस्तौल भी वहीं फेंक देते, मगर उन्होंने पिस्तौल अपने पास ही रखे। जब पुलिस तलाशी लेने लगी तो भाग खड़े हुए। पुलिस ने ताकुब करते हुए हवाई फायरिंग की तो उन्होंने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को उड़ा दिया। ये काम तो पुलिस ने करना ही था। उन्हें चाहिए था कि अनजान बन जाते या फिर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते। हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते थे, मगर उन्होंने तो हमारे सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। उनकी लाशों का क्या हुआ? प्रकाश खन्ना बोला, पुलिस ने दोनों लाशों को नंगा करके अखबार नवीसों को दिखाया और बस में से बम का थैला भी बरामद कर लिया और उनके पिस्तौल भी बरामद कर लिए। शाम के अखबारों में खबर छप जाएगी कि भारत के 2 हिंदू दहशतगर्द बस में बम रखते हुए पकड़े गए, मगर वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया। भारतीयों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस मुकाबले में दोनों भारतीय दहशतगर्द मारे गए। तुम भी बंबई वालों को फौरन पैगाम भिजवा दो और मैं भी दिल्ली को खबरदार करता हूँ कि आइंदा इस किस्म के अनाड़ी दहशतगर्द भेजकर भारत को दूसरे ममालिक के सामने जलील न किया जाए। शीला ये खबर सुनकर परेशान थी। मैंने उसी रोज रात को प्रकाश खन्ना के ताउन से रेडियो ट्रांसमीटर पर बंबई बालाजी से बात की। उन्हें इस हादसे की इत्तला दी और कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर्स को फौरन बदल कर उनकी जगह दूसरे लोग लाए जाएं और दहशतगर्दों के इंतखाब में बेहद एहतियात और सूझबूझ से काम लिया जाए। बालाजी ने कहा, धर्मचंद, इन लोगों को तुम्हारी मंजूरी भी हासिल थी। तुम्हें भी आगे से होशियार रहने की जरूरत है। हम तो यहाँ मुनासिब तब्दीलियां करेंगे ही। शाम के अखबारों में गुरधारी लाल और पोपट लाल के पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर छप गई। साथ ही उनकी लाशों की तस्वीरें भी थी। दूसरे रोज के अखबारों में भी ये खबर शह सुर्खियों के साथ छपी और 2-3 अखबारों ने एडिटोरियल नोट भी लिखे कि भारत पाकिस्तान में अपने दहशतगर्द भेजकर पाकिस्तान में इंतशार और मुनाफरत की फजा पैदा करना चाहता है, जिसकी जिस कदर मजम्मत की जाए कम है। मैं बड़ा खुश था कि जो काम मुझे करना था वो दोनों दहशतगर्दों ने पुलिस मुकाबले में खुद ही अंजाम दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।